Good evening, members and students of Pune branch. As you are aware that we are world is fighting with global pandemic of Corona 19, COVID-19 Corona disease. Uh, as we are completely locked down in at our homes, respective homes, I'm glad to inform you that members and students of Pune branch have come forward unitedly, joining to the clarion call of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Chief Minister Uddhav ji Thackeray, our Institute's President Atul Kumar Gupta ji, members and students of Pune ICI have contributed almost to the tune of 20 lakhs rupees to COVID 19 relief funds. Today we have with us CA Suresh Mehta sir, who has come forward and generously donated rupees 1 lakh to our ICAS COVID-19 relief fund. We at Pune branch would like to thank you, Suresh Mehta sir, for your wonderful gesture and contributing a substantial amount of rupees 1 lakh to the uh, ICI COVID-19 relief fund. We take this opportunity to interact with you. Sir, if you can tell about your uh, Charitra Pratishthan, uh, all the members would be aware of that and how you are working uh, in that Pratishthan. My dear professional brothers and sisters, Jai Sri Krishna to all of you. This Pratishthan was set up exactly 20 years ago. I am in profession for last 42 years. After carrying out this profession for last 2 decades, we decided to set up a charitable trust for shouldering social responsibilities. And accordingly, we established a foundation called as Charitra Pratishthan. Our foundation is basically working in 4 areas. Firstly, the blood donation. We are holding regular blood donation camps, and so far we have held more than 190 such blood donation camps, and our total collection as of date is more than 12,000 bags. I would like to share a pleasant memory so far as Pune branch is concerned in connection with blood donation. During the presidentship of CA Abhay Mate, I had a word with him and suggested him to organize blood donation camps at Pune branch level. He readily agreed to that. We both went to various coaching classes, various firms in Pune, and I am very happy that since then our blood donation drive at Pune branch, followed by Pimpri Chinchwad branch, is conducted in a very successful manner. In this Pratishthan, we are also helping those students who are economically backward but who are having very good academic record. Each year we are contributing up to rupees 40,000 for this cause. So far we have helped so many students undergoing CA course, CS course under our this scheme. In order to inculcate the strong sense of patriotism in the minds of our schooling children, for last 2 decades we are implementing character development scheme in the schools in Pune and Pimpri Chinchwad Municipal Corporation area. Apart from this, we are also felicitating an Indian who has devoted his time, talent, and treasure for the betterment of our country after independence. Dr. Raghunath Rao Machelkar, Professor Shivaji Rao Bhosle, Chandu Borde, Ujjwal Nikam, Abhay Banga, Dr. K. Sanjeti, Nila
award called as National Character Award, carrying an amount of rupees 51,000. This year, our country is facing very unexpected problem. Our Prime Minister appealed all the Indians to donate generously to the PM Care Fund. Accordingly, our trust donated an amount of rupees 1 lakh for this noble cause through our Pune branch. Friends, we are all 135 Indians. I appeal all of you to contribute generously to this cause. I am very confident that with our determination, our motto of donating an amount of 21 crore rupees to the PM Care Fund will be successful with the cooperation of all of us. So it is my humble appeal to all of you on behalf of myself, my son CA Sujit Mehta, my daughter-in-law CA Aloy Mehta, and my family members, so Saroj Mehta, to contribute generously to this fund. Be safe, live in the families, live in the house. Jai Sri Krishna, Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir, for your generous contribution. Samir is our vice chairman who is associated with your Pratishtan's activity. Samir, would you like to share a few thoughts on this occasion? Yes, thank you, Abhishek. And actually, Suresh Mehta sir is my guru also, and it's whenever any young member want to know how to do CA practice with ethics and principles, I can show like 100% will guarantee. Ask him to go to Sri Suresh Mehta sir and learn from him how to do practice CA practice with ethics and principles. The name Charity Pratishthan itself shows the characteristics of the Pratishthan. Every year, the Pratishthan gives Charity Pratishthan Puraskar to such a person who have done great with his in his life, according to Charitra, and it is well organized 1 year before. It is planned 1 year before. Every year, I think it's second Sunday of January, sir. It is arranged in Tilak Smarak. It is already 1 year book, and at least 800 to 900 people attend with pin drop of silence. You can assume, and it is my pleasure that since last 10 years I am attending this function, and जब तक sir बुलाएंगे every year I will go to this function without failure. Thank you very much, sir. You have to continue this tradition. Yes. Thank you, sir. That's really wonderful, sir. We would like also to join and promote this cause. Ruta ma'am, our immediate past chairman, would you like to share your thoughts on this occasion? I would only like to say this, that Suresh Mehta sir, you have been a epitome of professional social responsibility, and I hope we and also youth of tomorrow would take it from you to devote time also, and not only money but the time also which you are spending so much. So we hope that we will be able to follow your footsteps. So thank you very much for your contribution once again. Thank you. We have with us Secretary and Treasurer Kashinath. Kashinath, your thoughts, please. Good evening, all of you. I would like to thank Suresh Mehta sir and their Pratishthan for giving contribution towards this novel cause. Hello everyone. Got to know about a big contribution of rupees 1 lakh by Charitravan Pratishthan to ICI COVID Relief Fund. We are really grateful to Charitravan Pratishthan, to Suresh Mehta sir. Your support will surely help us and will surely help ICI to support the nation, and once again we will be able to prove that we are partner in nation building all the time, and ICI is contributing a big amount of 21 crore, and with support of all the members and students
it will be possible for us to contribute, and even many members are working for the betterment of those who are needy at this point of time. Really appreciate the efforts of all the members, students. Thank you, and really appreciate the efforts of Pune ICI in this moment. WIRC is grateful to all of you. Thanks. We also have with us Central Council member from Pune, CV Chittale sir. Sir, as you are at Central Council, we'd like to hear from you about this on this occasion. So please unmute. Unmute. नमस्कार. कार्यक्रम पुण्याचा आहे त्यामुळे मराठीत बोलायची थोडी परवानगी घेतो आपली, कारण कदाचित इंग्रजीपेक्षा मराठीत जास्त चांगलं मला बोलता येईल आणि कळूही शकेल लोकांना. इंग्रजीत व्याकरणाच्या काही चुका होऊ शकतात. सर्वप्रथम मी सीए सुरेश मेहता आणि त्यांच्या चारित्र्य प्रतिष्ठानचं अभिनंदन करतो की आज आपल्या मध्ये जागतिक संकट जे कोविड-19 या कोरोना व्हायरसचं उद्भवलेलं आहे, त्यातनं कुठलंही घर, कुठलीही गल्ली, कुठलंही शहर, देश असा सुटलेला नाहीये. पण तरी देखील भारताने खूपच चांगल्या प्रकारे त्याचा सामना केलेला आहे. आणि या सामना करण्यासाठी आपल्याला अनेक जणांकडनं शक्ती लागते आणि अशी शक्ती आपण सगळ्या जणांकडनं अपेक्षा करत असतो. पंतप्रधानांनी देखील आपल्याला साथ घातली. त्याला प्रतिसाद देऊन आपण इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष श्री सी अतुल गुप्ता यांनी देखील आपल्या सगळ्यांना सांगितलं होतं की मदत करा. आणि या आव्हानाला एक मोठा प्रतिसाद म्हणून श्री सुरेश मेहता यांनी चांगलं योगदान दिलेलं आहे आणि ते आपल्या पुणे ब्रँच मार्फत दिलेलं आहे. त्यामुळे नक्कीच पुणे ब्रँचलाही याचा खूप अभिमान आणि आनंद आहे. सुरेश मेहता सर तसे अनेक वर्ष, अनेक दशकं त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलेलं आहे. गरवारे कॉलेजमध्ये ते होते. त्या कॉलेजमध्येच माझं देखील शिक्षण झालं. नंतर काही वर्ष मी शिकवत देखील होतो गरवारे कॉलेजला. त्यामुळे अत्यंत विद्यार्थ्यांमध्ये प्रिय असणारे एक प्राध्यापक म्हणून त्यांची प्रतिमा सगळ्यांनाच माहिती आहे जे गरवारे कॉलेजमध्ये असतील त्यांना. आणि केवळ शिकवणंच असं नाही तर ते गरवारे कॉलेजमध्ये असताना देखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक स्तरावर मदत केलेली आहे. हे देखील आपल्याला अनेक विद्यार्थ्यांकडनं ऐकलं जाईल. मॉडर्न कॉलेजमध्ये ते शिकवायला होते, ग्रॅज्युएशनला, पोस्ट ग्रॅज्युएशनला. त्यामुळे त्यांचा शिक्षण क्षेत्राशी तसा पहिल्यापासूनच संबंध राहिलेला आहे. आणि त्यांच्या शिकवण्यामुळे जसं त्यांना अनेक अनुयायी किंवा विद्यार्थी प्रियता लाभली, तसंच ते एक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. त्यामुळे आपल्या व्यवसायाला देखील त्यामुळे नक्कीच एक उंची प्राप्त होते. कारण ते जसं सुरेश मेहतांचं कार्य बघितलं जातं तसंच एका चार्टर्ड अकाउंटंटचं कार्य म्हणून देखील ते गौरवलं जातं. त्यामुळे त्यांच्या ह्या उत्तुंग कार्यामुळे आपल्याला हा देखील एक फायदा होत असतो आणि होत राहील. त्याच्यानंतर मला आठवतंय की पुण्यामध्ये कर सल्लागारांची एक संघटना आहे. तर कर सल्लागारांची संघटना जास्ती करून ती अप्रत्यक्ष करांच्या क्षेत्रामध्ये काम करते आणि तिथे ते ट्रस्ट आणि सोसायटी म्हणून ती रजिस्टर्ड आहे. तर तिथे काही वर्षांपूर्वी सीए सुरेश मेहतांची हिशेब तपासनीस म्हणून नेमणूक झाली. सामान्यतः जे काय सामाजिक संस्था असतात त्याच्याकडे तितकं लक्षपूर्वक प्रत्येक वेळेला हिशेब तपासणी केली जातेच असं नाही, किंवा मंडळी काय सामाजिक कार्य करतायत या एका संज्ञेखाली
थोडी नजरअंदाज केल्या जातात काही चुका. पण मला आठवतं की पहिल्या वर्षी त्यांचा ऑडिट रिपोर्ट किमान 5-6 पानांचा असेल आणि त्याच्यात त्यांनी अनेक प्रकारच्या सूचना केलेल्या होत्या. आता आपण जर कंपनी क्षेत्रात काम करतो, असं जर आपण 6-7 पानांचं क्वालिफिकेशन असलेला जर ऑडिट रिपोर्ट दिला, तर आपल्याला दुसऱ्याच वर्षी आपली रजा घेतली जाईल. पण त्या वेस्टर्न महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशननी देखील त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना कंटिन्यू केलेलं आहे. बहुतेक ते आज तागायत ऑडिटर म्हणून कंटिन्यू आहेत आणि प्रत्येक वेळेला आज आपल्याला मेहता सरांनी काहीही बोलता कामा नये अशा पद्धतीने ते आता काम करतात. त्यामुळे जसं मोगलांना पाण्यात संताजी धनाजी दिसायची त्यांच्या घोड्यांना सुद्धा, तसं कुठलाही वेस्टर्न महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनरचा पदाधिकारी असेल तर कुठलाही व्यवहार करताना किंवा अकाउंट्स लिहिताना पहिल्यांदा सुरेश मेहता सर काय म्हणतील याचा ते विचार करतात आणि त्याचा संपूर्ण संस्थेच्या कारभारावर एक पॉझिटिव्ह परिणाम झालेला आहे. आणि कालानुरूप त्यांनी जवळजवळ सगळ्या ज्या काय पूर्ततांची अपेक्षा होती ती केलेली आहे. ती करताना देखील त्यांना मेहता सरांचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे, वेगळं सांगायला नको. लेखनाच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर आयकराच्या विषयावर सुरेश मेहतांनी विस्तृत लिखाण केलेलं आहे आणि त्या लिखाणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी ते सर्वसामान्य लोकांसाठी जास्तीत जास्त त्यांचं लिखाण अपिलिंग आहे किंवा त्यांच्या समस्यांचा वेध घेणार आहे, त्याला सोडवणूक समस्यांची करणार आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेला काय होतं की कंपनी क्षेत्रातले लोक असतील ते कदाचित कोणी चांगला व्यावसायिक सल्लागार नेमून त्यांच्या समस्याचं निराकरण करू शकतात. पण सीएचे विद्यार्थी असतात जे नुकतेच सीए शिकत असतात किंवा जे यंग प्रॅक्टिशनर्स असतात किंवा छोटे मोठे व्यावसायिक असतात, त्यांना दरवेळेला शक्य होत नाही की आपण एखाद्या व्यावसायिक सल्लागाराकडे जावं आणि आपल्या समस्यांचं समाधान करून घ्यावं. तर अशा व्यावसायिकांना सुरेश मेहता यांच्या लिखाणातून अनेक मार्गदर्शक सल्ला दिला गेलाय, त्यांच्या समस्यांवर भाष्य केलं गेलंय आणि छोट्या छोट्या ज्या टिप्स असतात किंवा आपण ATC ची इन्व्हेस्टमेंट कधी करायची किंवा टॅक्स ऑडिट संबंधी काय जे काय मार्गदर्शन करायला लागेल हे देखील त्यांच्या लिखाणात विस्तृतपणे आलेलं आहे. त्यांना जेही ज्युनियर चार्टर्ड अकाउंटंट फोन करतात किंवा कोणी इतर व्यक्ती फोन करतात त्यावेळेला देखील ते हातचं न राखून ठेवता सल्ला देतात. त्यांचं उत्तर असं नसतं की ऑफिसला या मग नंतर मग मी सांगतो. ज्याही परिस्थितीत ते उपलब्ध असतात त्या परिस्थितीत त्यांनी सल्ला हा दिलेला आहे. कदाचित आपल्या मॅनेजिंग कमिटीला माहिती आहे का नाही मला माहित नाही. सुरेश मेहता हे आपल्या मॅनेजिंग कमिटीचे माजी सदस्य आणि माजी ऑफिस बेरर आहेत. जेव्हा आपल्या इन्स्टिट्यूट ब्रँचचं ऑफिस हे SP कॉलेजच्या ग्राउंडवर एका छोट्याशा खोलीमध्ये होतं की जिथे 5-6 खुर्च्या देखील मावू शकायच्या नाहीत. तर या काळापासून सुरेश मेहतांनी इन्स्टिट्यूटच्या कार्यामध्ये रस त्या काळी त्यांनी घेतलेला आहे. आज आपण बघतो की इन्स्टिट्यूटच्या किंवा ब्रँचच्या देखील आपल्या अखत्यारीमध्ये चांगल्यापैकी स्टाफ आहे. तो बरीचशी आपली कार्यालयीन कामं करत असतो, हिशोब लिहित असतो. पण त्या काळी स्टाफ परवडण्यासारखी स्थिती नव्हती. सदस्य देखील 500च्या आतच असतील माझ्या मते. तर त्यावेळेला जे कोण मॅनेजिंग कमिटीचे सदस्य आहेत त्यांना सगळी कामं लिहायला लागायची आणि त्यावेळेला ब्रँचच्या हिशेब पुस्तकांचं देखील लिखाण सुरेश मेहतांनी केलेलं आहे खजिनदार म्हणून. तर त्यामुळे ब्रँचच्या कार्यात देखील त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग ठेवलेला आहे. आणि पुढे देखील जेव्हा मी चेअरमन होतो तेव्हा मी डायरेक्ट टॅक्स प्रॅक्टिसेस कोर्स चालू केला होता की आपल्या ऑफिसमध्ये जे आर्टिकल असतात किंवा जे इन्कम टॅक्सचं काम करतात जर त्यांना आपण करविषयक अधिक माहिती दिली, कसं कॉम्पिटिशन करायचं वेगवेगळ्या हेड्स खाली, कसे फॉर्म्स भरायचे, त्याकडे हाताने फॉर्म भरायला लागायचे, तर आपल्या कार्यालयाचं कामाची उंची अधिक वाढेल आणि ते एक शिक्षणाचा भाग असल्यामुळे
जे कोण आर्टिकल क्लर्क किंवा आर्टिकल असिस्टंट अटेंड करतील त्यांना देखील दुहेरी फायदा होईल. एक तर त्यांना प्रत्यक्ष काम करताना त्याचा फायदा होऊ शकेल आणि परीक्षेला बसताना देखील फायदा होऊ शकेल. तर त्या डायरेक्ट टॅक्सेस प्रॅक्टिसेस कोर्समध्ये सुद्धा अनेक वर्ष सुरेश मेहतांनी योगदान दिलेलं आहे. अशाच प्रकारचा कोर्स आता वेस्टर्न महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर प्रत्येक वर्षी करत असते. त्यात देखील त्यांचा सहभाग असतो. ते आयकर विषयावर त्याच्यात लिखाण देखील करतात की जी पुस्तका जे कोण यंग प्रॅक्टिशनर्स आहेत ते मोठ्या अभिमानाने आपल्या जवळ बाळगतात आणि त्यातनं त्या शिदोरीवर ते त्यांची प्रॅक्टिस चालू करतात. आजच्या या कोरोनाच्या निमित्ताने आपण जसं म्हणतो की अनेक काळे ढग आपल्या असमंतात येत असतात. त्या प्रत्येक काळ्या ढगाला काही रुपेरी किनार देखील असते. तर जसं आपण काळ्या ढगांकडे बघून जर मनात निराशा आली तर आपण या रुपेरी किनारीकडे बघून आपली आशा पल्लवित करायची असते. अशाच रुपेरी किनाऱ्याचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपल्याला असं म्हटलेलं आहे की तेव्हा देणाऱ्याचं काय घ्यावं आपण. तो देणारा आपल्याला दाता जो असतो तो पैसे देतोच, पण आपल्या मराठीत अशी म्हणे की देता देता आपण देणार जो कोण दाता आहे त्याचे हात घ्यावेत. म्हणजे त्यांनी जशी एक उज्ज्वल दातृत्वाची परंपरा निर्माण केलेली आहे त्या परंपरेचं आपण देखील जर पायीक झालं तर अशाच प्रकारच्या आनंदाची आपण अनुभूती घेत असतो. आज आपण ज्यांच्याकडनं काही शिकावं असे चारित्र्य संपन्न व्यक्ती थोड्या अभावाने आढळतात. त्यामुळे अशा दलदलीत आपल्याला असे जे काही सोबती सवंगडी भेटले की जे आपल्या बोलण्यापेक्षा वागण्याने आदर्श घालून देतील. आणि इथे मला आठवतं की जे गरवारे कॉलेज किंवा महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी आहे तर त्यांचं ब्रीद वाक्य फॅक्टा नॉन व्हर्बा लॅटिनमध्ये, याचं मराठी रूपांतर असं आहे की क्रियेविणं वाचाळता व्यर्थ आहे. त्यामुळे नुसतंच आपण म्हणायचं की मदत करा, हे करा, ते करा, त्याच्यापेक्षा काही न बोलता आपण जर मदत केली तर ते 100 शब्द बोलण्यापेक्षा एक आपली मदत सगळ्यांना एक आदर्श देऊन जाते. तसं आपल्याला आज मदती व्यतिरिक्त हा आदर्श देखील घ्यायची गरज आहे. आणि ते देखील आपल्याला आज अशा प्रकारे पुणे शाखेच्या विद्यार्थ्यांची आणि सभासदांची संवाद साधून अशा प्रकारे एक चांगला आपण मानदंड निर्माण करतोय. शेवटी समारोप करताना मी एवढंच म्हणेन की आता करोनामुळे आपण सगळेच व्यथित आहोत. त्यातनं आपल्याला पुढे जाण्यासाठी काय करता येईल. आणि मध्ये आमच्या सेंट्रल काउन्सिलचे चरणज्योत सिंग नंदा ते दरवेळेला शेर व शायरी करत असतात. त्यामुळे त्यांच्याशी जेव्हा संवाद साधायचा होता तेव्हा मी एक शेर पाहून ठेवला होता. त्या शेर सांगून मी आपला निरोप घेतो. तो शेर असा आहे, क्षमा सूरज को ढलना सिखाती है. म्हणजे काय संध्याकाळ असते ती सूर्याला मावळणं शिकवते. शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है. गिरने वालों को होती है तकलीफ मगर गिरने वालों को तो होती है तकलीफ मगर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है. त्यामुळे या करोनाच्या ज्या काय निगेटिव्ह कालावधीतून आपण पुढे जातोय तो कालावधी जरी निगेट असला, आपल्याला जर त्यांनी ठोकर बसत असली तरी यातूनच आपल्याला पुढे चालायचंय, पुढे सावरून निघायचंय. आणि त्याच्याकरता असे दीपस्तंभ कायम आपल्याला मार्गदर्शक ठरतील. त्यामुळे मला बोलण्याचे थोडा वेळ दिल्याबद्दल चेअरमनचे आभार, सुरेश मेहतांच्या योगदानाबद्दल देखील त्यांचे आभार. आणि आपण सगळे जॉईन झालो त्याच्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार म्हणून मी रजा घेतो. धन्यवाद. Yes. Thank you. Thank you everyone for joining. Thank you Mehta sir once again. Thank you all dignitaries for joining. Yes.